ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ किस तरह देखा जाए इस घटना नूं जे तुहाडे नज़रिए तो देखना होवे ते? दिल्ली शराबी भी है, शराबी जिहड़े अपने आप नूं धर्म दा राज करन वाले, सच ते पहरा देण वाले मोदी ते केजरीवाल, मैं कहूँगा शर्म आउणी चाहीदी है इन्हां लोकां नूं। दिन दिहाड़े उस बच्ची नूं इस तरह बेइज्जत करना, नंगे करके कुटना, उहदे वाल कुटदे ने और उस नाल ऐसा एक बंदा भी एक जनाना ऐसा करे तां भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक पूरा परिवार गुंडा परिवार जिहड़ा समगलिंग करता शराब की नशियां की, उसने उस बच्ची नाल इन्ना धक्का करना ये बख्शण वाला नहीं है। हर एक दी आत्मा चुंबदी है जो ये गल का पता लग्या जिन्होंने भी इंसाफ पसंदा नूं भी ये जिहड़ा कतलो गारत इन्होंने किया इत्थे वो पिछला 84 वाला वो दोबारा ये करन लगे आ उस बच्ची नूं जिहदा पता नहीं कसूर है कि नहीं है। एक ब्लैकिया ने उन्होंने इस तरह जलील किया, बहुत ही निंदनयोग है। भाई साहब जी, प्रशासन के उपर बहुत वड्डे जिहड़े सवालिया चिन्ह लगते हैं कि जदों बच्ची दे नाल इस तरह का भैड़ा कारनामा जिहड़े एक भैड़े हजूम वालों किया जाता है कि उस वक्त जिहड़ा प्रशासन सी कि वो दिल्ली दे विच मौजूद नहीं सीगा। फिर बहुत ही शर्म वाली गल है दिल्ली सरकार लिए। दिन दिहाड़े चलो रात नूं हो गया, चोरी चपके हो गया, जिहड़ा दिन दिहाड़े इस तरह होया बहुत निंदनयोग है। ये वर्ल्ड लैवल ते गल जानी है। ये कादियां एडमिनिस्ट्रेशन कादियां सरकारां जे एक बेटी नूं इस तरह लोग कोई किसी दी जमीर नहीं जागी, ना पुलिस दी ना किसी दी, क्यों उस बेटी नूं बचान मतलब इस तरह उन्होंने निर्दोष नूं मारिया कुटिया जिहड़ा कि इंसानियत नूं शर्मसार करदा है। ਅਸੀਂ फिर भी इन्हां दे नाल गलबात करांगे क्योंकि जिहड़ा रोस प्रदर्शन है जिहड़ा एक जथेबंदक तरीके दे नाल जिहड़े मनुखी अधिकारां दे लोक ने उन्हां दे वल्लों कीता जाना है और चंडीगढ़ 17 सैक्टर दे प्लाजे दे विच पुजेगा और सरकारां दे किते ना किते जिहड़े बोले कन्न ने उन्हां बोले कन्नां दे विच जिहड़ा अवार्ड पहुंचाउण वास्ते मनुखी अधिकारां दे राखे लोकां वल्लों हां दा नारा मारिया जा रहा है। तां दिल्ली दा मैं जिक्र करना चाहना है, उही दिल्ली है जिथे नवंबर 1984 नूं दिल्ली कतलेआम किया गया। बुरी तरह जिहड़ा सी निहत्थे लोगों को टारगेट करके जिहड़ा सी सिख नस्लकुशी की गई। पर अज किते ना किते निज़ाम के उपर सवालिया चिन्ह लगते हैं कि जिस दिल्ली के बाबत पहला ही कहा जाता सी कि दिल्ली ने लगातार घट गिनतियां नूं निशाना बनाया है कि अज भी घट गिनतियां नूं क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अज क्यों इस तरह के जिहड़े लोग ने जिहड़े इस तरह का गुंडागर्दी का नंगा नाच दिखाते हैं, फिर वो लोग इस तरीके दे नाल जिहड़ा है क्यों तशद्दद करते हैं, उन्होंने उपर बहुत वड्डे सवालिया चिन्ह लगते हैं। तां असीं लगातार इन्हां लोगों के नाल गलबात करांगे जिहड़े मनुखी अधिकारां दे राखे बन के हां दा नारा मार रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक दे निर्मले धर्म की गल की जाती है तां लगातार जिहड़ा सी सिख अपने हकों वास्ते जूझते रहे, मानवता के अधिकारों वास्ते जूझते रहे हैं। पर यह भी इतिहास के आता है कि सिख मिसलों के समय जदों दिल्ली के आके अहमद शाह दुरानी वर्गे, अहमद शाह अब्दाली वर्गे जिहड़े सी बच्चियां नूं बन के लैके जाते सी तां उस वक्त सिख कौम ने बहुत वड्डी तादाद दे विच जिहड़ा सी अपना रोल अदा किया। सिख जिहड़े सरदार सी उन्हां बच्चियां नूं उन्हां ज़ालमां तो छुड़ा के घरां दे विच लैके जांदे सी। पर अज भारती निज़ाम दे विच इस तरीके दे नाल क्यों बच्चियां नूं टारगेट बनाया जाता। एक पासे लड़की पढ़ाउण नूं लैके वख-वख तरह दे नाल जिहड़ियां मुहिमां चलाईयां जांदियां ने, हर एक तरीके दे नाल इस तरह बच्चियां नूं क्यों टारगेट किया जाता है शरेआम घरां दे विचों कढ के। इत्थे पंजाब दीयां धीआं ने, असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। मैम किवें देखदे हो इस घटना नूं? एक घटना बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है ते इहदे पिछे जिहड़ी झलक आ वो जिहड़ी साडे समाज दी हैजमनी, सोशल हैजमनी, ये सारा ओदा ही ओ वरतारे दी एक झलक आ वाले पूरे इंसीडेंट। एक पासे औरत दे विच औरत नूं लैके औरत दे बाबत नारे मारे जांदे आ, बच्ची पढ़ाओ, बच्ची नूं जिहड़ा संसार विच विचरण दे अधिकार दिओ। पर दूजे पासे इस तरीके दे नाल घरां दे विचों बच्चियां नूं कढ के इस तरीके दे नाल निशाना क्यों बनाया जांदा है? ये पूरा जिहड़ी साडी समाजिक बनतर है ना, ताना बाना जो पितर सतात्मक ताना बाना, ये सारी ओदे तहत हो रहा। जिहड़े कुड़ियां नूं एक पासे असीं पढ़ाउण दी गल करदे हां, दूजे पासे सानू ये वाला भी एक तरह नाल सानू सोसाइटल सैटअप दे विच देना पैना कि जिहड़ी एजुकेशन आ कि रेप आ उहनूं एक तरह दा टूल दे तौर ते
ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਤਾਂ ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਹੋ ਬਰਬਾਦ, ਹੋ ਬਰਬਾਦ, ਹੋ ਬਰਬਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਹਰ ਚੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੱਟੇਗੀ, ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੰਮੇਗੀ, ਹਰ ਚੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੱਟੇਗੀ, ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੰਮੇਗੀ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਗਈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ MLA, ਨਾ ਕੋਈ MP, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ BJP ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਰਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫਲਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 84 ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 84 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੋ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਧੀ ਭੈਣ ਜਨਨੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜੰਜਾਰਾ ਦਾਦਾ ਸੂਰ ਹੈ, ਜਨਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਜਕਾਂ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੌਂਗੇ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ 44 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਨਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਘੁਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਕ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ घटना ਨੂੰ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी दीदी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ और किसी की लड़की के साथ ना या दीदी के साथ ना हो। हाँ, ये तुसी लाइव तस्वीरां दे विच देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। छोटियां बच्चियां दा भी कहना है कि जिहड़ी दिल्ली दे विच एक मंदभागी घटना वापरी है, ये समाज के किसी भी होर कोने दे विच किसी लड़की दे नाल, किसी इस्त्री दे नाल जिहड़ा है नहीं वापरनी चाहिए।
बाहर चलो क्योंकि ऑफिस की छुट्टी हुई है, सारे देख सकते हैं। इक्की दुक्की चक देंगे, इक्की दुक्की चक देंगे, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇंगे, ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇंगे, ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇंगे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇंगे, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਕ ਦੇंगे, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मेरी बहन हो, टैंकी पे आके बोलो मेरी बहन हो। ये भाई मानती हो? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ। ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੀ ਫੇਲ, ਫੇਲੀਅਰ ਫੇਲੀਅਰ ਫੇਲੀਅਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਪੋਜ਼ ਹੈ। ਇਹ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਬਦਲਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢਹਿ ਜੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜੂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀ ਸੈਂਟੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀ ਸੈਂਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹਰਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਐਡੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਲ ਟੇਬੂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਰਹਿਦੀ ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾਣੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਧੀ ਪੜਾਓ ਧੀ ਬਚਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਕਰਿਆ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਹੋ, ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੋਟੋ ਹੈ ਖੜਨ ਦਾ? ਹਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
बहुत मंदभागी घटना वापरी है, छोटियां बच्चियां ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। की कहना चाहोगे? ये जैसा इन दीदी के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हुए, और जो जिनने इनका रेप करा है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसको तो छोड़ा नहीं गया, तो बड़ी वाली दीदी को इतनी बुरा से उनके साथ रेप किया गया। वो उनको गंजी करके उनको जूते का हार पहनाया गया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो उनके वो है जिनने उनका कत्ल किया, उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिली। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੰਜੋੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दे, वो लोग किते ना किते अजे भी सुते हुए ने। जो अपने उन्हों का भी एक पोलीटिकल वंडैटा हुंदा है, जिन्हों मद्देनज़र रख के उन्होंने वालों इस तरह के झूठे दावे लोगों के नाल कीते जाते हैं। तो ये तुसीं लाइव तस्वीरां दे विच देख रहे हो, ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां जुड़ियां ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ लोग जुड़े ने, और असीं उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे कि वो लोग की सोचते हैं, किस तरीके दे नाल जिहड़ा है
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? TV 24 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਮ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, TV 84। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਖੁਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ